ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء طالبات، آج ہم دیکھنے جا رہے ہیں 11th پولیٹیکل سائنس میں ہمارا ویڈیو نمبر ہے ویڈیو 2.5۔ چیپٹر جو ہمارا ہے لبرٹی اینڈ رائٹس، آزادی اور حقوق۔ جیسا کہ پریویس ویڈیوز میں ہم نے دیکھ چکے ہیں لبرٹی کسے کہتے ہیں، ٹائپس آف لبرٹی ہیں، اس کے کنسپٹ کو بھی دیکھ چکے ہیں، اور اس کے علاوہ انڈین کنسپٹ آف لبرٹی یعنی کہ ہندوستان میں آزادی کے تصور کو بھی دیکھ چکے ہیں ہم نے، اور اس کے علاوہ برطانیہ میں بھارت میں آزادی کے 3 پہلو دیکھ چکے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے حقوق رائٹس دیکھ چکے ہیں، اور اس کے بعد لیگل رائٹس آر 2 ٹائپس یعنی قانونی حقوق کے 2 قسمیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم یہ دیکھنے جا رہے ہیں انسانی حقوق کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ انسانی حقوق یعنی کہ ہیومن رائٹس۔ اب ہیومن جو رائٹس ہے یعنی کہ انسانی حقوق کسے کہتے ہیں، یعنی کہ انسان کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے جن کاموں کو کرنے کی آزادی ملتی ہے وہ ہمارے لیے انسانی حقوق کہلاتے ہیں، یعنی انسان کو کام کرنے کی اجازت کو ہم انسانی حقوق کہتے ہیں۔ اب وہ انسانی حقوق کیا کہلاتے ہیں؟ انسانی حقوق یعنی کہ ہمارے جینے کا حق، کوئی بھی تعلیم حاصل کرنے کی آزادی، کوئی بھی کاروبار کرنے کی آزادی، اور اس کے علاوہ ہے تو ملک میں کہیں بھی جانے آنے کی آزادی، اور دیگر اس کے علاوہ جتنے بھی جو انسان کو اپنی زندگی کو تو سنوارنے کے لیے، اس کو اپنی زندگی کو آگے بڑھانے کے لیے جو بھی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، جن کاموں کی ضرورت ہوتی ہے، وہ اس کے لیے حقوق کہلاتے ہیں، یعنی کہ انسان کے حقوق کہلاتے ہیں۔ اب انسان کے حقوق جو ہے، ایک انسان اپنی زندگی میں ترقی اگر پیدا کرنا چاہتا ہے، اپنی شخصیت کو اور نکھارنا چاہتا ہے، تو وہ ہے تو اپنے سارے اختیارات جو انسان کو دیے جاتے ہیں وہ اس کا استعمال کر سکتا ہے۔ جیسے کہ اس کو امریکہ جانا ہے، یعنی کہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے یا نوکری کے لیے وہ جا سکتا ہے۔ اس کو اگر لگتا ہے کہ نہیں میں نے اردو سے تعلیم حاصل کیا، مجھے انگلش تعلیم حاصل کریں، وہ انگلش کر سکتا ہے۔ اس کو لگتا ہے کہ نہیں ہے تو میں ہے تو یعنی کہ یہ تعلیم حاصل نہیں کروں گا، وہ تعلیم حاصل کروں گا، میں یہ تہذیب کو نہیں وہ تہذیب کو اپناؤں گا۔ اس کو یہ لگتا ہے کہ نہیں میں یہ مذہب کو نہیں دوسرے مذہب کو اختیار کروں گا، یعنی کہ وہ اس کا دل جیسا چاہا اپنی زندگی میں کو بہتر بنانے کے لیے وہ کر سکتا ہے۔ اس کو ہم انسانی حقوق کہتے ہیں، ہیومن رائٹس کہتے ہیں۔ اب اسی طرح ہمارے ملک کے مطلب دنیا کا جو UNO یعنی کہ یونائٹیڈ نیشنز آف آرگنائزیشن ہے، جس کو ہم شارٹ کٹ میں UNO کہتے ہیں، UNO ہے جس کو ہم اردو میں اقوام متحدہ کہتے ہیں۔ اقوام متحدہ نے 10 دسمبر 1948 کو آفاقی اعلانیہ جاری کیا۔ کیا آفاقی اعلانیہ کیا وہاں پہ جاری ہوا۔ اب آفاقی اعلانیہ یعنی کیا ہے؟ یعنی پوری دنیا میں اعلان کیا اقوام متحدہ نے، جس کو اور وہ ہے UDHR۔ وہ کیا ہے اس کا نام؟ وہ UDHR یعنی کہ UDHR یعنی کہ یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس کہتے ہیں ہم اس کو، آفاقی اعلانیہ کو انگلش میں UDHR یعنی کہ ہیومن ڈکلیریشن آف ہیومن یعنی یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے اس نے یہ جاری کیا تاکہ تو پوری دنیا میں انسان کی جو آزادی کا تحفظ کیا جا سکے، انسان کو آزادی دی جا سکے، وہ اس کو کاروبار کرنے کی اجازت، کوئی بھی تعلیم حاصل کرنے کی آزادی، اور ہے تو انسان کے ساتھ میں جو غیر مساویانہ سلوک کیا جاتا ہے اس کے خلاف آواز اٹھائی جائے، مرد و زن میں جو فرق کیا جاتا ہے، عورت اور مرد کو کمتر سمجھا جاتا ہے، اس کو بھی ہے تو اقوام متحدہ نے اس پر آواز اٹھائی تاکہ دنیا میں بھائی چارگی رہے، ایک دوسرے کے ساتھ میں مساویانہ سلوک ہو، انصاف ہو، ہے نا، یہ تمام لوگوں میں امن و امان قائم ہو سکے۔ اس کے لیے ہے تو اقوام متحدہ نے اپنا UDHR جو پیش کیا۔ اب اس کے تحت ہے تو دنیا میں ہے تو سیاسی، سماجی، معاشی طور پر لوگوں میں کیا ہے، لوگوں میں فلاح و بہبود پیدا ہو سکے، اس کے لیے یہ مجلس اقوام متحدہ نے اپنا کام کیا، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے بھارتی دستور میں آزادی حقوق کے تصورات کیا ہے؟ بھارتی دستور میں آزادی حقوق کے تصورات یعنی کنسپٹ آف لبرٹی اینڈ رائٹس ان دا کانسٹیٹیوشن۔ اب کیا دیکھ رہے ہیں ہم؟ اب کانسٹیٹیوشن میں کیا بتایا گیا ہے کہ بھارتی دستور میں آزادی حقوق کے تصورات، ہمارا جو ملک بھارت ہے، ہمارے ملک کے بھارت نے ہے تو شہریوں کے بہت سارے فنڈامنٹل رائٹس دیے ہیں، یعنی فنڈامنٹل، اب فنڈامنٹل جو ہے رائٹس اور ڈیوٹیز دیے ہے نا، یعنی بنیادی حقوق اور
फ्राइज भी दी हैं, यानी नागरिकांचे मूलभूत हक आणि कर्तव्य, इसको हम कहते हैं। अब हम यहाँ पे कर्तव्य ये देख रहे हैं कि दस्तूर ने जो बुनियादी हुकूक दिए है एक आम शहरी को, क्या दिए? मसावत का हक़, आज़ादी का हक़, इस्तेसाल की मुखालिफत का हक़, मजहबी आज़ादी का हक़, तहज़ीबी व तालीमी हक़, दस्तूरी चाराजोई का हक़। ये 6 दस्तूर ने तो बुनियादी हुकूक दिए हैं आम शहरी को। अब मसावत का हक़ किसे कहते हैं? अब मसावत का हक़ यानी कि उसे कहते हैं कि इंसान, यानी जो मुल्क में जितने भी लोग रहते हैं वो तमाम लोगों के दरमियान में कैसा हो? मसावत हो, यानी कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई आला ज़ात का नहीं, कोई अदना ज़ात का नहीं, कोई चाहे वो कोई भी तालीम हासिल करो, कोई भी मज़हब का हो, किसी भी इलाक़े का रहने वाला हो, कोई भी ज़ात का हो, है ना, कोई भी इंसान हो, सबके क़ानून दस्तूर के नज़दीक सब कैसे होंगे? बराबर होंगे। कोई छोटा होगा, कोई बड़ा होगा क्या? नहीं होगा। चाहे औरत हो, चाहे आदमी हो, सबको मसावियाना सलूक करने को ही हम मसावत का हक़ कहते हैं। जैसे कि एक सदर जमहूरिया के वोट की क़द्र क़ीमत और एक आम आदमी के वोट की क़ीमत, एक रिक्शा चलाने वाले कि दोनों के वोट की क़ीमत कैसी होगी? एक ही होगी, ठीक है, उसको कहते हैं मसावत का हक़। दूसरा आज़ादी का हक़ यानी क्या है? आज़ादी का हक़ उसको कहते हैं लिबरल जो है ना, राइट्स ऑफ लिबरल, यानी कि आज़ादी का हक़ किसे कहते हैं? आज़ादी का हक़ यानी कि हर इंसान को है तो हक़ है कि वो 6 तरह की आज़ादी बताया गया है। मुल्क में, दुनिया में कहीं भी जा सकता, आ सकता है, कोई भी पेशा इख्तियार कर सकता है, कोई भी तालीम हासिल कर सकता है वो, और उसके अलावा है तो कोई भी मज़हब इख्तियार कर सकता है वो, यानी कि उसके को जो इख्तियार दिए गए हैं, उसको लगता है कि वो अगर एक मज़हब में है, उसको लगा कि ये मज़हब बराबर नहीं है दूसरे मज़हब में, तो अब मज़हब को अपनाना चाहिए, वो दूसरे मज़हब को भी अपना सकता है। उसको आज़ादी है कि अपने मज़हब के ऊपर अमल करने की, है ना। और उसको लगता है कि नहीं, मैं उर्दू तालीम हासिल करता हूँ, मैं इंग्लिश तालीम हासिल करूँगा। उसको लगता है कि नहीं, मैं महाराष्ट्र में रहता है तो अब मैं दिल्ली में रहना पसंद करूँगा। यानी कि एक इंसान को अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए हमारे मुल्क के जो दस्तूर ने बुनियादी हक़ दिए हैं उनमें से ही आज़ादी का हक़ है। वोट देने की आज़ादी, वो किसी को वोट दे सकता है उसके इख्तियार में, ठीक है। इस्तेसाल की मुखालिफत का हक़ यानी कि किसी के तो मजबूरी का फ़ायदा उठाना, उसके ख़िलाफ़ जो हम क्या कहते हैं इस्तेसाल के ख़िलाफ़, इस्तेसाल की मुखालिफत का, यानी किसी के मजबूरी का फ़ायदा उठाना, उसकी जो मुखालिफत की जाती है उसको हम क्या कहते हैं? इस्तेसाल की मुखालिफत का। जैसे कि छोटे बच्चे होते हैं, 14 साल से कम उम्र के बच्चों को काम को नहीं लगवाया जा सकता, उन पर इस्तेसाल, और उन पर क्या हो रहा है? जुल्म हो रहा है ना। जो गरीब जो होते हैं उन पर इस्तेसाल, उन पर गरीब लोगों के को जुल्म करना, वो भी इस्तेसाल। यानी कि हमारे मुल्क के दस्तूर ने कहा है कि जो लोग जो काम करने की अहल नहीं होते, यानी कि उनको उनसे जान से ज़्यादा काम दिया जाता है, तो ऐसे हम उसको क्या कहते हैं? इस्तेसाल कहते हैं, है ना। और इससे ताल्लुक़ से बहुत ज़्यादा है, लेकिन इस दरसी किताब में सिर्फ़ खाली आपको सिर्फ़ मुख्तसरन आपको समझाना है, ठीक है। तो फिर भी हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। उसके मज़हबी आज़ादी, यानी हर एक को इख्तियार है। मज़हबी आज़ादी यानी मज़हब में आज़ादी, चाहे वो अपने मज़हब को छोड़ सकता है या फिर दूसरे मज़हब को अपना सकता है, या फिर अपने मज़हब के जो उसूल है उसके मुताबिक पूरी तरह से अमल कर सकता है। इसको हम मज़हबी कहेंगे। इसको कोई रोक सकता है क्या? नहीं। दस्तूर ने ये इजाज़त दिया है कि वो अपने मज़हब को इख्तियार कर सकता है या फिर दूसरे मज़हब को भी अपना सकता है। इसको कोई छीन सकता है क्या? नहीं। भाई आप लोग ये मज़हब के, आप लोग ये मुल्क में नहीं रहेंगे, आप लोग दूसरे मुल्क में जाएंगे, आप लोग ये मज़हब की इख्तियार नहीं करेंगे, आप लोग है तो ये मज़हब की इख्तियार करेंगे, ऐसा कोई जुल्म कह सकता है? नहीं। अगर ऐसा कोई करेगा तो क्या हो जाएगा? दस्तूर की मुखालिफत हो, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में आ जा रहा हो, ठीक है। अब तालीमी और तहज़ीबी हक़। अब तालीमी तहज़ीबी हक़ यानी कि क्या है? अब तालीमी तहज़ीबी हक़ यानी हर एक को तालीम हासिल करने का पूरा हक़ है, चाहे वो तो कोई भी तालीम हासिल करता है, कोई भी मज़हब की, कोई भी लैंग्वेज को की तालीम हासिल कर सकता है, किसी भी तहज़ीब को अपना सकता है। ये क्या है? ये क्या है? भारतीय दस्तूर में आज़ादी हुकूक़ के तसव्वुरात दिए हैं, और इन को ही हम क्या कहते हैं? बुनियादी हुकूक़ कहते हैं, यानी फंडामेंटल राइट्स कहते हैं हमारे, नागरिकांचे मूलभूत हक़ कहते हैं हम इसको, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने अभी आपको जितना ये समझाया आपको समझ में आऊँगा, यानी कि भारतीय दस्तूर में आज़ादी हुकूक़ के तसव्वुर, आज़ादी और हुकूक़ ये क्या है, इसके भारत के दस्तूर के मुताबिक वाज़ेह आपको मैंने किया है, ठीक है। इस तरह अभी तक हमने इसको समझे है।
تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. اگر آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا تو آپ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو لائک سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیے گا. ٹھیک ہے, اس طرح یہ ویڈیو ہمارا ختم ہونے چاہتا ہے. اللہ حافظ.